किसान संघर्ष चों सियासत गायब है। बहुत घट सियासी लोग ने साडे आगू ने जिहड़े इत्थे आ रहे है। कारण बहुत वड्डे है। कारण उन्हां तो ही जानते हैं कि आखिरकार जिहड़े आ रहे हैं वो की सोच के आ रहे हैं, जो नहीं आ रहे उन्हां दे जहन दे विच की चल रहा है। पंजाब च बैठ के बहुत वड्डियां गल्लां होईयां सीगीआं। किसी ने कहा कि मैं पंजाब दा पुੱਤ हां, किसी ने कहा किसान दा पुੱਤ हां, कोई पाणियां दा राखा दसदा अपने आप नूं, कोई खेतां दा राखा दसदा है। पर इत्थे ग्राउंड की तस्वीर डिफरेंट है। अज असी खालसा एड ते मौजूद हाँ, टिकरी बॉर्डर ते सुखपाल खैरा पहुंचे ने। बहुत बहुत स्वागत है जी ऑन एयर ते। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, तुहानू मुबारकबाद है तुहाडे चैनल दे विच। बहुत धन्यवाद। मेरा सवाल वही है जो आपां मैं इंट्रोडक्शन दे रहा सी कि सियासी लोग डर क्यों रहे हैं इत्थे आउण ते। देखो, एक गल है कि पोलिटिकल लीडरशिप ने पंजाब दी ना अपनी क्रेडिबिलिटी बहुत गवाई है ओवर अ पीरियड ऑफ ईयर्स, क्योंकि जिन्हां भी पार्टियां ने सरकारां बनाईयां 8-8 10-10 वारी, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਉਮੀਦਾਂ ਤੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰ ਸਕੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਦਨੀਤੀ ਕਹਿ ਲੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਘਾਟ ਕਹਿ ਲੋ। ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਵਕਤ ਇੱਕ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਵਿੱਚ ਨੇ ਔਰ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਗਡੋਰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। और इस करके किसान जथेबंदियां ने मेरा ख्याल है कि ठीक अगवाई उन्होंने अपने हथ विच लई है और पोलिटिकल लीडरशिप नूं सारी नूं उन्होंने इस गल तो दूर रखा। इत्थों ये भी काफ़ी हद तक ठीक है, पर कई बार कहते होंगे कि गधे ते घोड़े विच फर्क जरूर रखना चाहिए। बहुत सारे लोग इस तरह के ने जिहड़े रवायती पोलिटिकल पार्टियां दे सिस्टम के खिलाफ भी लड़ रहे हैं। अगर वो तुहाडी इमदाद करते हैं तो चलो, असीं नहीं कहते कि सानूं असीं कोई अगे लग के कोई स्टेज के उत्ते जाके कोई भाषण करके ये साडा रोल नहींगा। पर एक पासे जो लगभग सारा पंजाब दिल्ली दीयां सड़कां ते इस कड़क दी ठंड विच आण के भुंजे बैठे ने, मातावां बजुर्ग भैणां भरा, साडा वैसे ही नैतिक फर्ज है कि असीं जिन्नी भी इमदाद मॉरल सपोर्ट कोई जिन्नी असीं किसी तरह का भी कोई समग्री पहुंचा सकते हैं, उस नज़रिए नाल उन्हां लोकां दा जिहड़े हर व्यक्ति का सब नूं पता पंजाब दे विच कि कौन कित्थे खड़ा वा, उन्हां दा जरूर मैं समझदा कि उन्ना क मौका ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੱਡੇ ਯੱਗ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਪਾ ਸਕੀਏ। ਉਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਆਏ ਹਾਂ। ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਲਮੋਸਟ ਮੇਰਾ ਚੌਥਾ ਗੇੜਾ ਵਾ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਕੋਈ ਪੁੰਜੇ ਸੌਂ ਸਕਦਾ ਵਾਂ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਡੇ 100 ਉਨਤਾਈਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਕੇ ਜਿੰਨੀ ਇਮਦਾਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੂੰ ਉਠਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਦੇ, ਉਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਆਏ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ। एक साबका सरपंच ने, पंडोरी आ मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी च, इन्हां दे विदेशों में सारा परिवार बच्चे बैठे ने। तो इन्होंने मैनू ये राय की कि आप की इमदाद कर सकते हैं। असीं फिर खालसा एड नाल संपर्क किया। रवि सिंह जी खालसा मेरे मित्र भी ने। तो उन्होंने पूछा कि असीं कित्थे, उन्होंने कहा कि इदां साडा टिकरी बॉर्डर में एक कैंप आ, तुसीं जो भी ठीक समझते हो। तो असीं एक ट्रक पूरा एक भर के कंबलों का ਤੇ ਕੁਝ ਡਿਸਪੋਜ਼ੇਬਲ ਆਈਟਮਸ ਜਿਹਦੇ ਚ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਮਾਨ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। ਅਮਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਹੁਣੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਐਡ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਏਸ਼ੀਆ ਹੈਡ ਨੇ। ਇਹ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਜੀ ਫਿਰ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾ ਰਹੇ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੁੰਡਲੀ ਜਾ ਕੇ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਪੂਰਥਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸਾਡੇ ਆਗੂ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਕੁੰਡਲੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਅਸੀਂ 3 ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਏ ਉੱਥੇ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਸੀਗੀ ਸਮਾਨ ਦੀ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਮਾਲਵੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ 'ਚ ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਤੇ ਰਵੀ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ, ਔਰ ਦੇਖੋ ਮੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਬਾਹਰੋਂ ਕੋਈ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਠੰਡ ਦੀ ਰੁੱਤ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਅੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਚੰਗੇ ਰੀਜ਼ਨੇਬਲ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ ਕੰਬਲ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ 'ਚ ਲਿਆ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਆਉਣਾ, ਸਿਆਸੀ ਸਵਾਲ ਨੇ, ਪਰ ਅਮਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਬਣ ਪਾ ਰਿਹਾ? ਜੋ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਘੱਟ ਆ ਰਹੀਆਂ? ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਖੈਰ ਮੈਂ ਕੱਲ ਹੀ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਕੇ ਹਟੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਦੇ ਪੇਜ ਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਲਾਈਵ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਲੋਕ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬਰੀ ਆਏ, ਜਾਂ ਕਈ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਆਫਿਸਿਸ ਦੇ ਥਰੂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਸਾਡੀ ਲੋਕਲ ਟੀਮਸ ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਥਰੂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈ। ਪਰ ਕਈ ਲੋਕ ਜਿਵੇਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਉੱਥੇ ਹੈਗੀ ਆ, 2 ਟਰੱਕ ਭਰੇ ਸਮਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਿਆਂਦਾ ਕਿ ਲਓ ਉਤਾਰ ਲਓ ਜੀ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ
ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਚੱਪਲਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਅੱਜ ਇੱਕ ਡੋਨਰ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਦੱਸੋ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸੂਈ ਧਾਗੇ ਵਾਲੀਆਂ ਉਹ ਸੂਈ ਧਾਗੇ ਦੀਆਂ ਉਹ ਬੰਡਲ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਪੂਰੇ, ਵੀ ਉਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਛਿੱਜ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਕੱਪੜਾ ਫਟ ਰਿਹਾ, ਵੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨੇਲ ਕਟਰਸ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਨੇਲ ਕਟਰਸ ਦਾ ਸਟਾਕ ਮੰਗਾਇਆ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਸਾਨੂੰ ਆ ਰਹੀ, ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਕਰਦਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਬਟ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਆਊਟ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਥਰੂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਆਫਿਸਿਸ ਦੇ ਥਰੂ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਟੀਮਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾਵੇ। ਵੇਸਟੇਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਬਹੁਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਵੇਸਟੇਜ ਇਦਾਂ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਜਾਵੇ। ਵੀ 4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਟਿੱਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਵੀਡੀਓ ਪਾਤੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਤੇ ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਦੇ 10 ਟਰੱਕ ਫੀਲਡ 'ਚ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਉਤਰਵਾ ਲਓ। ਸੋ ਉਹ ਵੇਸਟੇਜ ਗਿਣਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਪਾਈ ਹੈ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸਦਾ ਫੈਕਟ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਉਹ ਕਿਸ ਦਿਨ ਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਕੱਲੀ ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਅਗਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੈਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਕਰੋ ਕਿ ਵਾਕਈ ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਟਰੱਕ ਭੇਜਣ ਲੱਗਾ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦਸਵੰਧ ਦਾ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਐਜ਼ ਅ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਸਵੰਧ ਦਾ ਪੈਸਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਦਾ ਪੈਸਾ ਐਵੇਂ ਇੱਥੇ ਵੇਸਟੇਜ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਰੱਖ ਕੇ ਆ ਜਾਈਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਬੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਕਿ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵੇਸਟੇਜ, ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਵੈਸੇ ਵੀ ਹੈਬਿਟ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਇਹ ਅਬੰਡੈਂਸ 'ਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੋਵੇ। ਪਤਾ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਭ ਨੂੰ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ, ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕ। ਮੈਂ ਜੀਟੀ ਰੋਡ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਇਆ, ਲਿਟਰਲੀ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਮੈਂ ਟਰੈਵਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਹਰ 5 7 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੇ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲੰਗਰ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੰਗਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਜੀਟੀ ਰੋਡ ਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ, ਉਹਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਝੰਡੇ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ, ਨੌਜਵਾਨ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਸ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕੁਝ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਕੱਲੇ ਸਿੰਗਲ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ। ਦੇਅਰਫੋਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹਰ ਆਦਮੀ, ਹਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਬਣਦਾ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ ਉਹ ਪਾ ਸਕੀਏ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਲੋਕ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਈਓ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਅਬੰਡੈਂਸ। ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਸਪਿਰਿਟ ਬਹੁਤ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਇੱਕ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਸਪਿਰਿਟ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਡਿਸਪਲੇ ਕੀਤੀ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਧਰਨਾ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਫੇਮਸ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਧਰਨਾ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਲੋਕਲ ਅਖਬਾਰ ਛਪ ਗਿਆ। ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਪੋਸਟ ਜਿਹੜੀ USA ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪੇਪਰ ਆ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੇਖ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੋਦੀ ਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਕੰਦਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਬਰੰਗ ਮੋੜਿਆ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਅਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰ ਦੇ ਗ੍ਰੇਟ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋਬੇਬਲੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪਿਛੋਕੜ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਸਕੇ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਬੁਕਲੈਟ ਜਾਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦਾ ਲਾਂਘਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ, ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਖੁੱਲਾ ਖੱਤ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਪੁੱਤ ਹਾਂ। ਹੜਬੜਾਹਟ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਲਫ਼ਜ਼ੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਜੈਨੂਇਨਲੀ ਕਿਸੇ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਜੋ ਧਰਨਾ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਿੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜੋ ਇੱਥੇ ਲਾਤਾ ਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਅਗਰ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੁੱਲਾ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਤਾ, ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਧਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦਿਖਾਵੇ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵਕਤ ਇੰਨੀ ਠੰਡ ਦੀ ਰੁੱਤ ਵਿੱਚ ਭੁੰਜੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਘਰੋਂ ਬੇਕਾਰ ਹੋ ਕੇ, ਔਰਤਾਂ, ਬਜ਼ੁਰਗ, ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਜਾਣਾ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ ਫੋਟੋ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਦੇਅਰਫੋਰ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਧਰਨਾ ਵਾ, ਇਹਦੀ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਦੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ, ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਵਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਧੰਦਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਵਾਟ ਸ਼ੁਡ ਆਈ ਸੇ, ਅਬਰਾਹਮ ਲਿੰਕਨ ਦਾ ਇੱਕ ਕੋਟ ਹੈ ਬੜਾ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ, that farming is not a job, it's a way of life. Therefore ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਤੇ ਸੁਭਾਵਕ ਹੈ ਕਿ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਵਿਦਰੋਹ ਹੋਣਾ। ਔਰ ਇਹ ਕੰਟੈਂਪਰੇਰੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦਾ, ਮਾਡਰਨ ਯੁੱਗ ਦਾ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਿਦਰੋਹ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਾਊਥ ਈਸਟ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਵਿਦਰੋਹ, ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਅਪਰਾਈਜ਼ਿੰਗ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਗੀ। ਤੇ ਹਲੇ ਵੀ ਜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਓਵਰਲੁੱਕ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਤੇ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਟੋਰਪੀਡੋ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਆ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਨੇ, ਨਕਸਲਵਾਦੀ ਨੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਏਜੰਟ ਵਾੜ ਕੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਆ। ਔਰ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਹਰ ਮੁਮਕਿਨ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨਫਿਲਟਰੇਟ ਕਰਕੇ ਇਸ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਇੱਕ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ SYL ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵਾੜ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਚਲੋ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਲੜਾ ਦਈਏ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਵਾੜ ਦਈਏ। ਇਹ SYL ਦਾ ਮਸਲਾ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਆ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਝਿਆ ਨਹੀਂ। ਸਿਰਫ ਇਸ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਟੋਰਪੀਡੋ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਧਰਨਾ ਲਵਾਤਾ, ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਠੋਕਿਆਂ ਤੋਂ। ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਵਾ ਤੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਾ ਤੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਤੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਯੂਪੀ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜੈਨੂਅਲੀ ਸਮਝ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਐਂਡ ਦੇ ਹੈਵ ਰਿਜ਼ਨ ਅਬਵ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼, ਦੇ ਹੈਵ ਰਿਜ਼ਨ ਅਬਵ ਕਾਸਟ, ਕ੍ਰੀਡ, ਰਿਲੀਜਨ ਟੂ ਫਾਈਟ ਫॉर द ਕਾਜ਼ ਆਫ ਫਾਰਮਰਸ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ SYL ਨੂੰ ਡੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕੋਰਸ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਓਪੀਨੀਅਨ ਇਹ ਹੁੰਦਾ, ਅਕਸਰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕੋਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਰੀਜਨਲ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਉੱਠ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਦੁਬਾਰਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ PIL ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਲੋਕ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈਣਗੇ। ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੀਜਨਲ ਐਸਪੀਰੇਸ਼ਨਸ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨੈਚੁਰਲ ਰਿਸੋਰਸਸ ਆ, ਉਹ ਦੇ ਵਿਲ ਕੰਟੀਨਿਊ ਟੂ ਬੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਬਰਨਿੰਗ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਆਫ ਦ ਸਟੇਟ ਰਿਸਪੈਕਟਿਵਲੀ। ਅਗਰ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਪਰ ਇਸ ਵਕਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹਿਰਦਾ ਦਿਖਾ ਕੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਨੇ ਤੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਤੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਦੂਜੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸੈਕੰਡਰੀ ਹੋ ਗਈਆਂ ਫॉर द ਟਾਈਮ ਬੀਇੰਗ। ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਏਕਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਵਾ, ਪ੍ਰਵੇਲ ਕਰਨਗੀਆਂ ਫਿਊਚਰ 'ਚ। ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਏਕਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ, ਅਗਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਛੱਡਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਲੜਾਈ ਕਰਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਪਰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਜਾਣ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿਤੇ ਸ਼ਾਇਦ SYL ਦਾ ਮਸਲਾ ਵੀ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਟੇਬਲ ਟਾਕ ਇਹਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ SYL ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਇਫੈਕਟਡ ਹੈ ਨਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਅਗਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਾਦਲ ਜਾਂ ਮੋਦੀ ਜਾਂ ਕੈਪਟਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਲੀਡਰ ਥੋੜੋ ਇਫੈਕਟਡ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਕਿਸਾਨੀ ਉਸ ਸੂਬੇ ਦੀ ਇਫੈਕਟਡ ਹੈਗੀ। ਆਈ ਕੈਨ ਅਸ਼ੋਰ ਯੂ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਸ ਏਕੇ ਦਾ ਬਣਾਇਆ, ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਇਦਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਵੀ ਐਮਿਕੇਬਲੀ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੋਂ? ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਨਿਕਲਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਤਬਦੀਲੀ? ਦੇਖੋ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਸ ਆ ਕਿ ਇਸ ਵੱਡੇ ਉਭਾਰ ਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਹਨੇਰਾ ਜਿਹਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਆਸ ਦੀ ਕਿਰਨ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਕਿਸ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲਦੀ ਆ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਡਿਫਿਕਲਟ ਟੂ ਸੇ ਐਟ ਦਿਸ ਸਟੇਜ। ਹਲੇ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਆ। ਸਾਡੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ, ਕਿ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਕੇ ਨਿਕਲੇ। ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਟ ਬਣੋਗੇ, ਕੁਝ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ? ਦੇਖੋ, ਹਲੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ, ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂਗਾ। ਅੱਜ ਸਿਰਫ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਲੋਕ, ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਘਰੋਂ ਬੇਕਾਰ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਧਰਨੇ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਸਿਰਫ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਵਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਮਦਦ ਹੋ ਸਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਫਤਿਹ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਫਤਿਹ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੈਸੇ ਹੀ ਸਮਾਜਿਕ ਮਾਹੌਲ, ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਹੌਲ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੀਡਰਸ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਨ ਸੀਰੀਅਸਨੈਸ ਝਲਕਦੀ ਹੈ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਦੇ ਆਰ ਐਡਿੰਗ ਫਿਊਲ ਟੂ ਫਾਇਰ। ਬਲਦੀ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਮੂਰਖ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਸਮਝ ਕੇ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਕਨਸੀਕੁਐਂਸਸ ਸਮਝ ਕੇ ਬਿਆਨ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਬੀਜੇਪੀ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਜਿੱਦ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਥੋੜੋ ਜਿੱਦ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਆਪਣੇ ਹੀ ਵੋਟਰਸ ਨਾਲ ਥੋੜੋ ਜਿੱਦ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਆਪਣੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਥੋੜੋ ਜਿੱਦ। ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਥੋੜੋ ਆ। ਸੋ ਅਗਰ ਉਹ ਗੱਲ ਮੰਨ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਗਲਤੀ ਕਰ ਬੈਠੀ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਕੇਡਰ ਹੀ ਲੜਨਗੇ, ਕੁਝ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਤੱਕ ਲੜਾਈ ਸੀਮਿਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਗੇ। ਔਰ ਹੁਣ ਉਹ ਫਸ ਗਏ ਨੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਹਾਰ ਸਮਝ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਕਦੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੰਦਾ ਮਹਾਨ ਹੀ ਹੁੰਦਾ।
ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਦੇਖ ਰਹੇ, ਉਹਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਨਗੇ ਲੋਕ? ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਬੈਠੀ ਹੈ ਉੱਥੇ, ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਹੁਣੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਹੈ, ਉਹ ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਬਿਲਸ ਪਾੜੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਰੋਸ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਸਭ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਆ। ਪਰ ਮੇਰਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਵਾ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ। ਐਲਾਨੀਆਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਝੰਡਾ ਨਹੀਂ ਚੱਕਾਂਗੇ। ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਆ ਤੇ ਚਾਹੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆ ਤੇ ਚਾਹੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੈਰਲਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹ ਫਲॉप ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਣ ਕੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਗਾਂ ਗਲਤੀ ਤੇ ਗਲਤੀ ਕਰੀ ਤੁਰੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹਨੇ 23 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ 3 ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਲਾਅ ਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਤੀ ਸੀ, ਔਰ ਬੜਾ ਕੈਟੇਗੋਰਿਕਲੀ ਮੈਂ ਆਪ ਸੁਣਿਆ ਵਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜੀ ਜਦੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਲਾਅ ਪਾਸ ਕਰਤਾ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਲਾਅ ਪਾਸ ਕਰਤਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਵਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਅਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਪਾੜੇ ਕਦ ਲਈ? ਜੇ ਉਹ ਇਹਦੀ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਐਂਟੀਸਿਪੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਈਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ? ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ, ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੱਕ ਕੂਚ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਕਿ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਡੈਪਥ ਨੂੰ ਤੇ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੈਨੂਇਨਨੈਸ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ 22 ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਤੋਰੀ ਰੱਖੀਏ। ਹੁਣ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ 22 ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਤੋਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਹੈ ਭਾਈ ਸਾਰੀ 22 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਤੀਜਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਮੇਰਾ, ਜਜ਼ਬਾਤ ਕੀ ਨੇ? ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਘੂ ਵੀ ਗਏ ਹੋ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਏ ਹੋ, ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ। ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਦੇਖੋ, ਵਾਸਟ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਜਿਹੜੇ ਧਰਨਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਿੰਪਲ, ਬਹੁਤ ਸਾਦਗੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਪਰ ਆਫ ਕੋਰਸ ਹੁਣ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿਦਾ ਕਿ ਇਸ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹਜੂਮ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨ ਤਬਕਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਵੀ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਨੌਜਵਾਨ ਤਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖੂਨ ਆ ਉਹ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨਾਲੋਂ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਨਾਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖੂਨ ਆ ਉਹ ਤਾਂ 100% ਗਰਮ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮੇਨਟੇਨ ਹੋ ਸਕੇ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਡਿਸਪਲਿਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਹਰਕਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ, ਔਰ ਇਹੀ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਲੱਭ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕਰਨ, ਕੋਈ ਬਦਮਜ਼ਗੀ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕਰਨ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕਾਮ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹ ਦੈਟ ਵਿਲ ਬੀ ਇਨ ਦੀ ਇੰਟਰਸਟ ਆਫ ਦਿਸ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ। ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਬਹੁਤ। ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਐਸਪੀਰੇਸ਼ਨਸ ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਅਨਫੋਲਡ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਗੱਲ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਮਰਨਜੋਤ ਸਿੰਘ ਮੱਕੜ, ਔਨ 에ਅਰ, ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ।